हॅलो स्टुडंट. मागच्या लेक्चरला आपण थर्मल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन ह्या पॉईंट पाहत होतो. ह्याच्यामधले प्रॉब्लेम पण आपण मागच्या लेक्चरला घेतलेले आहेत. आता पुढचे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करत आहोत. आता त्यातमध्ये पहिला प्रॉब्लेम आहे स्टील रॉड 1.2 मीटर लॉंग अँड 25 mm डायमीटर इज हेल्ड बिटवीन टू ग्रिप्स. तर बघा, एक स्टील रॉड आहे. हा स्टील रॉड आहे असा. हा एक स्टील रॉड आहे. So diameter and length is given. The diameter of steel rod is 25 mm and length of steel rod is 1.2 meter, that is 1.2 into 10 raised to 3 mm. Okay, so the length is given 1.2 into 10 raised to 3 mm and diameter is given, and it is held between two grips. So there are two grips. This is grip, fixed grip. This is held in two grips, fixed grips. These are the grips. The rod is heated through 60 degrees Celsius. So temperature is given 60 degrees Celsius. The rod is heated through 60 degrees Celsius. So rise in temperature directly given 60 degrees Celsius. Calculate stress and strain developed in the rod due to temperature change. Take alpha, coefficient of linear expansion or contraction. Here expansion 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, and modulus of elasticity or Young's modulus 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So this is the given data. We have to find out thermal stress and strain. So the formula for thermal stress is E alpha T. Formula for thermal stress is E alpha T. So put the values. E given 2.1 into 10 raised to 5, alpha also given 12 into 10 raised to minus 6, T temperature, rise in temperature is also given 60. So after calculating you get final value or final answer 151.2 Newton per mm square. After calculating you get answer of thermal stress. Then you have to find out thermal strain. So small is thermal or temperature strain. The formula for thermal or temperature strain is alpha T. In last lecture we studied that formula. So put the values. 12 into 10 raised to minus 6, that is alpha, into temperature, that is 60, you get this answer, and it has no unit as it is strain. So the answer is 7.2 into 10 raised to minus 4. So you get the answer by simply putting the values in formula. This is a simple problem. So the next problem is a rod has a length of 10 meter at 10 degrees Celsius and its temperature is raised to 70 degrees Celsius. If the free expansion is prevented, find the magnitude and nature of stress produced. Take modulus of elasticity this much and coefficient of linear expansion this much. So suppose a rod is there. This is a rod, metal rod. So the length of metal rod is 10 meter. At initial temperature is 10 degrees Celsius. At 10 degrees Celsius, okay. Then what happened? Is temperature is raised. Final temperature is 70 degrees Celsius. Its temperature T2 means final temperature is 70 degrees Celsius, and the free expansion, this is free expansion, this happens here at free end,
the expansion take place, but it is prevented. This expansion is prevented by fixing the free end. Okay, this expansion is prevented. Find the magnitude and nature of stress. So this expansion is prevented. So that much expansion, that much free expansion is prevented. So prevent to this expansion, this P force or reaction is exerted by this free end over that rod, and the nature of that force or that reaction is compressive nature. So the nature of stress is also compressive to prevent the expansion. बघा, एक रॉड आहे 10 मीटर लांबीचा, त्याचं इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सिअस, तो हीट केला जोपर्यंत त्याचं टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सिअस होत नाही, आणि त्याच वेळेस त्यांनी काय केलेलं आहे, जेव्हा हीट करतोय तेव्हा त्याचं जे एक्सपान्शन होणार आहे ते प्रिव्हेंट केलेलं आहे. मग प्रिव्हेंट करताना काय करावं लागेल, एक्सपान्शन प्रिव्हेंट करायचं असेल तर ही रिॲक्शन कशी असेल, कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असेल, जेणेकरून हे एक्सपान्शन काय होईल, प्रिव्हेंट होईल. म्हणजे हा जो फिक्स एंड आहे ह्या रॉडवरती कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अप्लाय करणार आहे टू प्रिव्हेंट द एक्सपान्शन. म्हणजे नेचर ऑफ स्ट्रेस काय असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असणार आहे. तर आपण आधी गिव्हन डेटा आपण आधी लिहूया. गिव्हन लेंथ दिलेली आहे 10 मीटर, म्हणजेच काय 10 × 10⁻³ mm. इनिशियल टेम्परेचर दिलेलं आहे 10 डिग्री सेल्सिअस, फायनल टेम्परेचर दिलेलं आहे 70 डिग्री सेल्सिअस. सो द डिफरन्स और राइज इन टेम्परेचर इज 70 - 10, that is 60 डिग्री सेल्सिअस. That is the rise in temperature. So the free expansion is prevented. When we prevent the expansion, that time the stresses are generated in the rod. जेव्हा आपण एक्सपान्शन प्रिव्हेंट करतो तेव्हा स्ट्रेसेस त्या रॉडमध्ये जनरेट होत असतात. आपल्याला ईची व्हॅल्यू दिलेली आहे, कॅपिटल ईची म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीची दिलेली आहे 210 kN/mm². आता ह्याचं Nm/mm² करायचं आहे. बघा, वरती न्यूमरेटरला किलोन्यूटन आहे, त्यामुळं आपल्याला किलोन्यूटनचं न्यूटन कसं करायचं माहिती आहे. 210 × 10⁻³ किलोन्यूटन झालं, आणि खाली एकच येणार आहे कारण वरती काय किलोन्यूटन, त्याचं न्यूटन केलं, आणि खाली mm²ला mm² तसंच राहिलं. म्हणजे याचा आन्सर काय येणार आहे की 210 kN/mm², म्हणजेच किती, 210 × 10⁻³ Nm/mm². कारण आपण फक्त काय केलं, किलोन्यूटनचं न्यूटन केलं आहे, ते न्यूमरेटरला आहे, त्यामुळं अशा पद्धतीने येणार आहे ई बरोबर. ओके, त्याच्यानंतर अल्फा दिलेला आहे, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, तो किती दिलेला आहे, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सिअस. सो दिस इज द गिवन. आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की मॅग्निट्यूड अँड नेचर ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस. तर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला म्हणजे थर्मल किंवा टेम्परेचर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, तो काय आहे, E × अल्फा × T. Simply put these values. E 210 × 10⁻³ into alpha 12 × 10⁻⁻⁶ into T means rise in temperature is 60. That means the difference between final temperature and initial temperature in case of expansion and the rise in temperature is 60 degrees Celsius. So after calculating this, you get answer in Nm/mm², and nature is compressive. The reaction is compressive, so the stress generated is compressive nature, because they ask not only magnitude but also nature of stress produced. So the answer is 151.2. This is the answer. Okay. Simply you have to remember the formula and put the values after converting the units, suitable units. We take mm and Newton. After converting this, you get the answer by simply putting the values in the formula. फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्यात व्हॅल्यूज. आधी काय आहे ते गिव्हन डाटा लिहून घेतलेला आहे, आणि नेचर हे तर विचारल्यामुळं
लक्षात येत असेल की हे जे एक्सपान्शन होणार आहे म्हणजे ही जी लांबी वाढणार आहे त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी हा फोर्स कसा असणार आहे, ही जी लांबी वाढणार आहे त्याला प्रिव्हेंट करायला फोर्स कसा असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह असणार आहे. म्हणून याच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस हे जनरेट होणार आहेत. So the next problem is a rod 300 mm long and 20 mm in diameter, 20 mm in diameter is heated through 100 degrees Celsius. At the same time, it is pulled by a force P. If the total extension is 0.4 mm, what is the magnitude of P? Capital E, modulus of elasticity is this much, and alpha, coefficient of linear expansion, is this much. So here, suppose a rod is there, one rod is there. This is a rod. So the length of the rod is 300 mm. This is the length of the rod. And the diameter of rod is, suppose this is the diameter of rod is 20 mm. So it is circular in cross section or round bar is there. Okay. It is heated to 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. It is heated to 100 degrees Celsius. So what happens? Here there is no restriction or there is no prevention for the expansion. So it freely expand. So at that time the P force is also applied. That means it is pulled by P force. Also due to heating it also expand. So the total extension is due to expansion as well as due to pulling force. So that total extension is given 0.4 mm. This is the total extension. So here तर परत एकदा मी सांगतो की एक रॉड आहे की 300 mm लांबीचा आहे. बघा एक रॉड आहे असा 300 mm लांबीचा आहे. ठीक आहे. ह्याचा एक एंड फिक्स आहे. सपोज हे एंड फिक्स आहे, एक एंड फिक्स आहे. हा रॉड आहे 300 mm लांबीचा, ह्याचा एक एंड फिक्स आहे. ओके. आता काय केलं आहे पहा, तर हा जो रॉड आहे तो 100 डिग्री सेल्सिअसनं हीट केलेला आहे. हीट केल्यावर तुम्हाला माहिती आहे की इथं प्रिव्हेंशन काय केलेलं काय, इथं फिक्स केलं आहे का काय एंड, म्हणून इथं स्ट्रेसेस तर जनरेट होणार नाहीत. पण इथं काय होणार आहे, एक फ्री एक्सपान्शन होणार आहे. काहीतरी अमाऊंटनं काय होणार आहे, हा रॉड एक्सपांड होणार आहे कारण हा हीट केलेला आहे. आता त्याच वेळेस त्यांनी काय केलेलं आहे की ह्या रॉडला पी हा पुल फोर्स अप्लाय केलेला आहे. म्हणजेच काय होणार की एक्सपान्शनमुळं पण रॉड काय होणार आहे, एक्सपान्शनमुळं त्याची लांबी वाढणार आहे, प्लस जो पुल केलेला फोर्स आहे त्याच्यामुळं पण लांबी वाढणार आहे. आणि ती जी टोटल एक्सटेन्शन आहे ते 0.4 mm आहे. येतं का लक्षात. म्हणजे 0.4 mm हे टोटल एक्सटेन्शन आहे. त्यातला काही भाग हा एक्सपान्शनमुळे होणार आहे आणि काही भाग हा पी जो पुल फोर्स आहे त्याच्यामुळे होणार आहे. तर आपल्याला ह्या प्रॉब्लेममध्ये फक्त एवढंच महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं की जे टोटल एक्सटेन्शन आहे, टोटल जे एक्सटेन्शन आहे जे दिलेलं आहे ते किती दिलेलं आहे, 0.4 mm हे टोटल एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. ठीक आहे. आता त्याची लांबी किती दिलेली रॉडची, 300 mm दिलेली आहे. रॉडची लांबी दिलेली आहे 300 mm. डायमीटर दिलेला आहे 20 mm. ठीक आहे. टेम्परेचर दिलेलं आहे, म्हणजे राईज इन टेम्परेचर दिलेलं आहे 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, 100 डिग्री सेल्सिअस. आता आपल्याला काय करायचं, पी काढायचं आहे. पी किती, ओके. आणि टोटल एक्सटेन्शन दिलेलं आहे 0.4 mm. त्याच वेळेस ई दिलेला आहे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm². ओके, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm². आणि अल्फा दिलेला आहे 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सिअस. तर हे गिव्हन व्हॅल्यू आहे. लक्षात आलं. आता पहा, जे टोटल एक्सटेन्शन होणार आहे ते काय असणार आहे, तर जेव्हा बार हा हीट केलेला आहे त्याच्यामध्ये जे फ्री एक्सपान्शन होणार आहे, फ्री डिफॉर्मेशन होणार आहे किंवा फ्री एक्सपान्शन होणार आहे
प्लस जे एक्सटेन्शन होणार आहे, एक्सटेन्शन डेल्टा एल ड्यू टू फोर्स पी, ड्यू टू फोर्स पी. बघा ह्याचं एक एंड फक्त फिक्स आहे, दुसरा एंड फिक्स नाही. हा रॉड हीट केलेला आहे 100 डिग्रीनं, त्यामुळे इथे एक्सपान्शन होणार आहे. प्लस हा त्याच वेळेस काय केलेला आहे, हा रॉड असा खेचला गेलेला आहे, असा ओढतोय, पी फोर्स ओढतोय त्याला, त्यामुळे म्हणजे टेन्साईल फोर्स अप्लाय केलेला आहे. त्यामुळे काही अमाऊंट ही काय होणार आहे, डेल्टा एल ही पी फोर्समुळं एक्सटेन्शन होणार आहे. तर आपल्याला टोटल एक्सटेन्शन दिलेलं आहे 0.4 mm. ठीक आहे. फ्री एक्सपान्शनचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती थर्मल स्ट्रेसच्या, आता इथं स्ट्रेसेस जनरेट होणार नाही, पण आपण फ्री एक्सपान्शन हे काढलेलं आहे, त्याचा फॉर्म्युला काढलेला आहे एल अल्फा टी. आणि जे काही एक्सटेन्शन पी फोर्समुळं होणार आहे ते काय असणार आहे, डेल्टा एल. ठीक आहे. मग व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप करूया. एल दिलेला आहे 300 इंटू अल्फा दिलेला आहे 12 इंटू 10⁻⁻⁶. टी दिलेला आहे टेम्परेचर 100 प्लस डेल्टा एल. ओके, डेल्टा एल. तर हे जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करता, तेव्हा तुम्हाला आन्सर येते 0.36. म्हणजे ह्याचा आन्सर, म्हणजे हे आन्सर म्हणता येणार नाही, पण हे सॉल्व केल्यावर तुम्हाला ही व्हॅल्यू येते 0.36 प्लस डेल्टा एल. सो वी गेट डेल्टा एल ड्यू टू फोर्स पी 0.4 मायनस 0.36. हे इकडे गेल्यावर मायनस होणार आहे, तर हे येते 0.04 mm. 0.04 mm. हे झालं डेल्टा एल. आपल्याला काय काढायचं आहे, पी काढायचं आहे. आता तुम्ही म्हणताल की पीचा फॉर्म्युला आपण काढला होता, पण तो कशाच्या बाबतीत काढलेला होता, थर्मल स्ट्रेसेसच्या बाबतीत. आता इथं स्ट्रेसेस जनरेट होत आहेत का, तर इथं स्ट्रेसेस जनरेट होत नाहीत. कारण का, ह्याचा बोथ एंड फिक्स नाहीत, एक एंड फ्री आहे, त्याच्यामुळे इथं फ्री एक्सपान्शन होते, त्यामुळे इथं स्ट्रेसेस जनरेट होणार नाही, त्यामुळे स्ट्रेन जनरेट होणार नाही. आता आपल्याला जी डेल्टा एल काढलेला आहे तो पी काढण्यासाठी वापरायचा. म्हणजे इथं आपण आता ॲक्सियल डिफॉर्मेशन हे पहिल्यांदा पाहिलं होतं, तर ॲक्सियल डिफॉर्मेशन इथं होणार आहे, कारण पी फोर्स काढला आहे, पी फोर्समुळे ॲक्सियल डिफॉर्मेशन झालेलं आहे. त्याचा फॉर्म्युला, ॲक्सियल डिफॉर्मेशनचा फॉर्म्युला आपण पाहिला होता, PL/AE. ओके, आता ह्याच्यावरनं आपण पीची व्हॅल्यू काढणार आहे, कारण इथं स्ट्रेसेस जनरेट होत नाहीत, थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होत नाहीत. त्याच्यामुळं आपण जो पीचा फॉर्म्युला काढला होता थर्मल स्ट्रेसेसच्या बाबतीत, तो घेऊन इथं चालणार नाही. इथं ॲक्सियल डिफॉर्मेशनचा फॉर्म्युला घेऊन आपल्याला पी काढावं लागेल, कारण इथं बोथ एंड फिक्स नाहीत, इथं थर्मल स्ट्रेस तयार होत नाहीत. ओके, इथं ॲक्सियल डिफॉर्मेशन होत आहे. मग पी बरोबर काय येईल, तर हा तिरकस गुणाकार करा, डेल्टा एल इंटू ए इंटू ई अपॉन एल. ओके, डेल्टा एल इंटू ए इंटू ई अपॉन एल. ठीक आहे. तर आपल्याला पी काढायला लावलेला आहे. एल आपल्याला माहिती आहे, एल किती आहे ते 300 mm, 300. डेल्टा एल आपण आत्ता काढलेला आहे, 0.04 ए. आता हा जो रॉड आहे याचा डायमीटर दिलेला आहे 20 mm डायमीटर दिलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा रॉड कसा असणार आहे, सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनचा असणार आहे. म्हणजेच काय की π/4 इंटू डी स्क्वेअर, म्हणजे 20चा स्क्वेअर इंटू ईची व्हॅल्यू दिलेली आहे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ही व्हॅल्यू दिलेली आहे. तर हे जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करता, आधी हे वरचं कॅल्क्युलेट करा, नंतर त्याचा डिवायडेस करा नंतर, तर तुम्हाला जे ॲन्सर येईल ते न्यूटनमध्ये येईल, कारण आपण काय काढतोय, पी काढतोय, पी म्हणजे फोर्स काढतोय. तर ह्याचं जे ॲन्सर येत आहे ते 8.377 इंटू 10⁻³ हे ॲन्सर तुम्हाला येऊन जाईल. सो द पी इज फोर्स, ॲक्सियल फोर्स इज 377 इंटू 10⁻³ न्यूटन. दिस इज द ॲन्सर. बघा, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये स्ट्रेसेस जनरेट होत नाहीत, ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा.
दुसरी गोष्ट आहे की एक फ्री एंड आहे, त्या फ्री एंडला जेव्हा हिट करू तेव्हा ते थोडंसं एक्सपान्शन होणार आहे, म्हणजे याची लांबी वाढणार आहे. प्लस तिथं पी फोर्स अप्लाय केलेला आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये डेल्टा एल नाव हे पण एक्सटेन्शन किंवा डिफॉर्मेशन होणार आहे. पण त्यांनी काय केलेलं आहे, टोटल एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. टोटल एक्सटेन्शन म्हणजेच काय, सम ऑफ एक्सटेन्शन और डिफॉर्मेशन ड्यू टू डेल्टा एल प्लस फ्री एक्सपान्शन, ओके, ड्यू टू हिटिंग. तर ह्याचं आपण जेव्हा हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. 0.4 जे टोटल एक्सटेन्शन दिलेलं आहे ते काय आहे, फ्री एक्सपान्शन होते प्लस पी फोर्समुळं डेल्टा एल डिफॉर्मेशन होते. म्हणजे असं जे हे असे प्रॉब्लेम आहेत ते अशा पद्धतीनं आपल्याला टिपिकल प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. बाकी काय, सिम्पली पुट द व्हॅल्यूज इन फॉर्म्युला यू गेट ॲन्सर. आणि इथं जो पी काढायचा आहे तो ॲक्सियल डिफॉर्मेशनचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार काढायचा आहे. कारण आपण जो पीचा फॉर्म्युला टेम्परेचर स्ट्रेसेसच्या बाबतीत बघितलेला आहे ते टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट झाल्यावर होता, पण इथं टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट होत नाही कारण एंड फिक्स नाही, दोन्ही एंड्स फिक्स नाहीत. त्याच्यामुळं जे पी काढायचा आहे हा पी म्हणजेच काय, ॲक्सियल पूल आहे. ॲक्सियल पूलचं आपण पहिलं सुरुवातीला पाहिले होते की डेल्टा एल डिफॉर्मेशन, त्याचा फॉर्म्युला पी एल अपॉन ए, त्याच्यानुसार पीचं आपण फॉर्म्युला तयार केला आणि पीची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. Next problem is a steel bar of 30 mm diameter is heated to 70 degree Celsius and then clamped at ends. It is then allowed to cool down to 20 degree Celsius. Calculate temperature stresses developed and reaction at the clamps. So the length of bar is given, alpha is given and capital E is given. So one bar is, suppose this is a bar, this is a bar. The length of bar is 10 meter. This is the length. 10 meter means 10 into 10 raised to 3 mm. So diameter of bar, this is the diameter of bar, 30 mm. This is the diameter of that bar, this diameter of bar. So it is heated through 70 degrees Celsius. 70 degrees Celsius, it is heated through 70 degrees Celsius and clamped at the ends. So it is clamped at the end. It is clamped or fixed at the end. So it is a rigid support. It is fixed at this end. So when it is fixed, temperature stresses will generated here. Okay. When both ends are fixed, then temperature stresses are generated. So we have to calculate the temperature stresses developed and reaction at the clamp. But this is the example or problem of contraction, because after heating it is clamped and then it is cooled down to temperature 20 degrees Celsius. Then it is cooled down to temperature 20 degrees Celsius. Calculate the temperature stresses developed and reaction at the clamp. So when it is cooled down, it contracts in length. It contracts in length, means the length will decrease. It contracts, akunchan paute. So to prevent the contraction, the reaction at the end is tensile. The reaction or the force P is tensile, because it will prevent, this fixed end will prevent the contraction. This fixed end, it will prevent the contraction. The reaction is tensile. So the stresses generated are tensile in nature. Okay. बघा एक रॉड आहे, बघा मी परत एकदा सांगतो, हा रॉड आहे, याचा एंड फिक्स आहे, याची लांबी दिलेली आहे, डायमीटर दिलेला आहे. हा काय केलेला आहे, 70 डिग्री सेल्सिअसनं हिट केलेला आहे. याचं अनदर एंड क्लॅम्प केलेला आहे आणि तो नंतर काय होऊ दिला, कूल होऊ दिला आहे. आता कूल होत असताना तो काय करेल, रॉड आकुंचन पावायचा प्रयत्न करेल किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होईल. तर ते प्रिव्हेंट काय करणार आहे, हा रिजिड सपोर्ट ते प्रिव्हेंट करणार आहे. म्हणजेच हा काय करणार आहे, तर ही तर रिॲक्शन काय असणार आहे, टेन्साईल. टू प्रिव्हेंट द कॉन्ट्रॅक्शन द रिॲक्शन इज टेन्साईल. मग टेन्साईल रिॲक्शन असेल तर इथं स्ट्रेसेस कुठले जनरेट होणार आहेत, तर टेन्साईल स्ट्रेसेस जनरेट होणार आहे. तर हे कॉन्ट्रॅक्शनचं एक्झाम्पल आहे. बघा आधी आपल्याला दिलेलं आहे, डायमीटर दिलेलं आहे 30 mm, तो घेऊया. लेंथ दिलेली आहे 10 मीटर, म्हणजेच काय 10 × 10⁻³ mm.
ठीक आहे. तर आपल्याला इनिशियल टेम्परेचर इथं दिलेलं आहे 70 डिग्री सेल्सिअस आणि फायनल टेम्परेचर दिलेलं आहे म्हणजे कुलिंगचं टेम्परेचर दिलेलं आहे 20 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आता इथं राईज नाही तर इथं काय असणार आहे, फॉल इन टेम्परेचर. आत्तापर्यंत आपण एक्सटेन्शनचे प्रॉब्लेम पाहिले, आता हे कॉन्ट्रॅक्शनचे पाहतोय. इथं काय होणार आहे तर 70 डिग्री सेल्सिअसला हीट केल्यानंतर ते काय होऊ दिलं, कूल होऊ दिलं. ते 70 डिग्रीला हीट केलं त्यानं क्लॅम्प केलं, म्हणजे क्लॅम्प केलं म्हणजेच काय केलं तर जे जे काही कॉन्ट्रॅक्शन होते ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी, मग कॉन्ट्रॅक्शन प्रिव्हेंट झालं म्हटल्यावर काय होणार, स्ट्रेसेस जनरेट होणार आहेत आणि ते 70 डिग्रीपर्यंत कूल होऊ दिलं. तर 70 डिग्रीपर्यंत कूल होऊ दिलं म्हणजे काय झाला, 20 डिग्रीपर्यंत कूल होऊ दिलं म्हणजे 70 पासून 20 डिग्रीपर्यंत काय झाला, फॉल इन टेम्परेचर. सो फॉल इन टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सिअस मायनस 20 degree Celsius. Total fall in temperature is 50 degree Celsius. The value of T is 50 degree Celsius. Then alpha is given 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, and capital E, that is modulus of elasticity, is given 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So you have to calculate the value of stresses generated. Okay. So here we know the formula of sigma thermal stresses is E alpha T. E alpha T. So E is given 2 into 10 raised to 5. Alpha is given, alpha is 12 into 10 raised to minus 6. So T is given. So here T is fall in temperature. That is initial temperature minus final temperature, because it is the example of contraction. So fall in temperature is 50 degrees Celsius. Okay. So you get an answer 120 Newton per mm square, and the nature is tensile. Why tensile? Because it tried to contract, but it is fixed. Both ends are fixed. So when it try to contract, the tensile force will generated to prevent the free contraction. फ्री कॉन्ट्रॅक्शनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी इथं काय होणार आहे, टेन्साईल फोर्स जनरेट होणार आहे. ही रिॲक्शन पी ही टेन्साईल असणार आहे, त्यामुळे इथं जनरेटेड स्ट्रेसेस काय असणार आहेत, टेन्साईल असणार आहे. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, सो यू हॅव टू ऑल्सो फाइंड रिॲक्शन ॲट द क्लॅम्प. दॅट मीन्स यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पी ऑल्सो. सो द पी आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. टेम्परेचर स्ट्रेसेस जेव्हा तयार होतात तेव्हा जी रिॲक्शन असते त्याचा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे, सिग्मा ए. ओके. सिग्मा यू हॅव कॅल्क्युलेटेड 120 into A. A, that means diameter is given, it is circular one, so the area is pi by 4 into d square, that is 30 square. So the P is in Newton. So the value of P is 84823 Newton. After calculating, you will get this much force, and it is tensile in nature. Okay. Another typical example, just like last example, जे मागचं आपण एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, प्रॉब्लेम पाहिलेला आहे, तसंच आहे, फक्त याच्यामध्ये थोडंसं त्यांनी ॲड केलेलं आहे. अ स्टील बार 30 mm डायमीटर इज हिटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस अँड देन क्लॅम्प्ड ॲट द एंड. It is then allowed to cool to 30 degrees Celsius. During cooling, only 1 meter contraction was allowed. This sentence they added here. Calculate temperature, stresses developed, and reaction at the clamp. Okay, just like last problem, but only a restriction is given, or a condition is given, that suppose this is a rod, this is a rod, and the length of the rod, the given length 10 meter. Alpha is also given 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, and value of E is also given 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So the 10 meter rod
10 meter means 10 into 10 raised to 3 mm. So this is a rod of length 10 meter and the 30 mm diameter. Diameter is 30 mm. Initially, this rod is heated to 80 degrees Celsius. After heating, they clamp this rod to prevent the contraction. But they prevented the contraction, but the condition is that only 1 mm contraction, only 1 mm contraction is allowed. 1 mm contraction is allowed. Okay. If it contracts, only 1 mm contraction is allowed. To prevent this contraction beyond 1 mm, the tensile force P is acted here to prevent the contraction above 1 mm. Only 1 mm contraction is allowed. Calculate temperature stress. ओके, एक रॉड आहे 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हीट केला आणि नंतर तो क्लॅम्प केलेला आहे. पण ह्याच्यामध्ये मागच्या प्रॉब्लेम आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे तर ह्याच्यामध्ये एक शब्द टाकलेला आहे, एक सेंटेन्स टाकलेला आहे, 1 mm कॉन्ट्रॅक्शन अलाउड केलेलं आहे. मागच्या वेळेस काय कॉन्ट्रॅक्शन अलाउड होत नव्हतं कारण प्रिव्हेंट होत होतं, पण इथं 1 mm अलाउड केलेलं आहे. त्याच्यामुळं ह्याच्यामध्ये जे काही टेम्परेचर स्ट्रेंथ तयार होणार आहे, टेम्परेचर स्ट्रेंथ हे मात्र लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर स्ट्रेंथ तयार होणार आहे. तो कसा होणार आहे तर डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन, ओके, एल अल्फा टी, दिस इज अ फ्री डिफॉर्मेशन मायनस डेल्टा. डेल्टा इज the contraction which is to be allowed, okay, upon original length. Okay, this is temperature strain. So here the deformation or the contraction, total contraction is 1 mm allowed. So it is when you heat the rod, the free expansion is L alpha T minus this amount, only 1 mm contraction is allowed. This is the total deformation or total contraction. Okay, total deformation. So strain is deformation per unit original length. So L alpha T minus delta upon L. So total strain small e, temperature strain is small e. L is given 10 into 10 raised to 3. Alpha is also given 12 into 10 raised to minus 6. So T, you have to calculate T. So the initial temperature is 80 because it is a fall in temperature. 80 minus 30, that means 50 degrees Celsius is fall in temperature, that is T. 50 minus delta. Delta is 1 mm contraction. 1 mm contraction is allowed. So here delta is 1 upon total length 10 into 10 raised to 3. Okay, so the answer is 5 into 10 raised to minus 4. It has no unit as it is a temperature strain. Okay, then so what is the formula of temperature stress? It is E in capital E into small e. So the capital E is given 2 into 10 raised to 5 into this E is calculated, strain is calculated 5 into 10 raised to minus 4. So the value of sigma, that is temperature stress, is 100 Newton per mm square, and the nature is to prevent the contraction beyond 1 mm, a tensile force is exerted, so the nature of stress is also tensile. So whenever there is problem of contraction, the nature of force is tensile, and whenever there is problem of expansion, the nature of stress is compressive. Okay, and then you have to find also value of reaction. Reaction is sigma into A, the value of P. Just like लास्ट एक्झाम्पल, मागचं जे एक्झाम्पल पाहिलं तेच आहे, फक्त इथं एक लक्षात घ्या, जे काय टोटल कॉन्ट्रॅक्शन आहे त्याच्यामध्ये 1 mm कॉन्ट्रॅक्शन अलाउड आहे. ओके, हे जेव्हा आपण हीट करू तेव्हा हे फ्री एक्सपान्शन होणार आहे. नंतर क्लॅम्प केल्यावर म्हणजेच काय केलं, प्रिव्हेंट केलं एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन प्रिव्हेंट केलं. हिअर कॉन्ट्रॅक्शन आपण प्रिव्हेंट केलं, पण कॉन्ट्रॅक्शन जरी प्रिव्हेंट केलं तर 1 mm पर्यंत चालतंय, म्हणून आपण काय केलं, -1 mm आपण जे
प्रिव्हेन्शन आहे ते आपण त्याच्यामध्ये मायनस केलेलं आहे 1 mm. तर अशा पद्धतीने ई काढला, ई काढल्यावर सिग्मा काढला, सिग्मा काढल्यावर पी काढतोय आपण 100 इंटू एरिया π/4 इंटू डी स्क्वेअर, डी इज गिवन 30, so 30 square, so the P is 70685.83 Newton and the nature is tensile. This is Newton. This is the, so these are the answers. So you solve these problems. बघा हे प्रॉब्लेममध्ये लक्षात घ्या. पहिल्यांदा एक रॉड आहे, हा रॉड आहे, हा हिट केलेला आहे. हिट केल्यावर इथं काय होईल, इथं एक्सपान्शन होणार, फ्री एक्सपान्शन. परत हे काय केलं आहे आपण, प्रिव्हेंट केलेलं आहे. ठीक आहे, कॉन्ट्रॅक्शन होत असताना आपण काय केलं आहे, हा रॉड प्रिव्हेंट केलेला आहे कॉन्ट्रॅक्शन व्हायला. पण आपण काय म्हणतो की इथं 1 mm पर्यंत कॉन्ट्रॅक्शन अलाउड आहे. मग ते प्रिव्हेंट करायचं असेल तर इथं काय करावं लागेल, पी फोर्स असा अप्लाय करावा लागेल. अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे. 1 mm पर्यंत अलाउड आहे म्हणजे टोटल कॉन्ट्रॅक्शन ह्याच्यामध्ये फ्री एक्सपान्शन मायनस ते 1 mm जे कॉन्ट्रॅक्शन अलाउड आहे ते डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दॅट इज द स्ट्रेन. स्ट्रेन कॅल्क्युलेट केला, स्ट्रेस कॅल्क्युलेट केला आणि पीची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे.